प्रणमे माँ परम प्रभु शिरोबिंदु दिव्य जनानी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल मोर कृतज्ञता प्रणाम। उपस्थित समस्त मातृ सन्तान मान प्रणाम जनाऊँगी एवं समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। आमे गत काली जो प्रश्न उत्तर थिला ताकू किछि मात्रा रे जतबेले अपभय मानकर प्रश्न आसिला आमे आलोचना करि नैछु, तथापि सबु प्रश्न गुड़िक एका संगे पाठ करिवार सहित जतिक आवश्यक मु आलोचना करि नउछि। आमे माने निजर प्रत्येक सत्ता मानकर संपर्क रे गोटे स्पष्टता हासिल करिवार उद्देश्य रे निजक निरीक्षण करुछे एवं से आत्मनिरीक्षण भिन्न भिन्न सत्ता को करबा पई भिन्न भिन्न सत्ता को चिनिबा पई भिन्न भिन्न प्रकार प्रश्न हमको सम्मुखीन होबाक पड़िबो। ए प्रश्न गुडी को हम मन को सहायता प्रदान करिवो। आमे सहजरे सबु सत्ता मानकर स्वभाव संपर्क रे समानकर हमर जीवन रे भूमिका संपर्क रे प्रत्येक कार्यर पश्चात रे समानकर उपस्थिति संपर्क रे हम माने सचेतन हो पार से संपर्क में स्पष्टता प्राप्त कर परवर्ती समय आम नियंत्रण करने को सहज हम। से प्रत्येक दिन गोटे स्वतंत्र सत्ता को आधार कर प्रश्न गुड़ी को तैयारी करा होची। मु आपण मानकु गत काली भी एक कथाटी कही धीरे धीरे सिंपल सिंपल क्वेश्चन गोटे गोटे सत्ता मानकु गोटे गोटे सत्ता को टार्गेट करके प्रश्न प्रस्तुत करा जिवो। परवर्ती समय आम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी फेस करिया। काली जो प्रश्न थिला प्रथम जो मते बहुत निद लगुची एवं मते एते सखाळु सेजरु उठिबा पई इच्छा हेउ नै। ए दुटा प्रश्न को आपण माने कंपेयर करके देखो। उभय क्षेत्र रे निदर गोटे भूमिका रही तामाने आपण सखाळु उठिबा चाहू नथि माने आपण सखाळे निद लगुची गोटे समय कार्य कर सारा पर किंबा यही अपव्यय मानकर राति निर्दिष्ट समय शोबार अभ्यास थाए। किए राति 9 शुंती किए 10 शुंती शीघ्र शोबा 9टा 9:30 भितर एक्चुअली यहाँ शरीर दृष्टि गोटे भल अभ्यास। जो अपव्यय माने यहीपरि निष्ठापर शारीरिक अभ्यास गुड़िक करुवे 9टा बेले शोई पड़ुवे से 9टा बाजिला माने स्वाभाविक भाव में निद लगे शरीर से ट्यून हो जाए। कई अपव्यय मैंने टी विलंब शुंती 10टार शुंती 10टा बेलू निद लगे से समय जब किसी कार्य थाए भिन्न कथा जदि किसी इमरजेंसी आसला भिन्न कथा ना स्वाभाविक दिन मानक से समय निद लगे। यहाँ प्रथम प्रश्न अच्छी। द्वितीय प्रश्न हूँ सकाल सकाल सेजर उठा इच्छा हो। आम ये उभय प्रसंग को टी भल भाव बुझे आम जापर जे कौ जगार कौ सत्तार भूमिका रही कौ सत्तार कौ अंशटी इनवॉल्व अच्छी आम एमती कहीं जाना कारण आमको परवर्ती समय निजक नियंत्रण करने सुविधा हो। प्रकृति में उभय क्षेत्र में शरीर भूमिका रही शरीर ही शोयापाई चाहे विश्राम करने चाहे आवश्यक समय एवं से शरीर ही सकाल सकाल उठापी चाहे ना उभय शरीर कथा कि दुईटे टिके भिन्नता कौन जो समय निद्रा लगुच हूँ शरीर आवश्यकता निर्दिष्ट समय शरीर शोबार आवश्यकता रही से शोई पड़ा कि सकालु सकालु जिते आपण राति 9टार शोबे 4टा 5टा पर्यंत आपणकर आवश्यक विश्राम हो जाए शरीर को जी शक्ति आवश्यक से पूर्ण हो जदि आम मैंने समस्ते प्रकृत में शोवा शिखिवा भी गोटे प्रकार कला से भीतर आम आलोचना करवा। जो मैंने प्रकृत में जमी बात कहते शोवा शिखी से समय भितर अति सहजरे विश्राम पाई एवं धीरे धीरे जो निद्रार क्वालिटी बढ़ो आहरी कम समय भी विश्राम मिल मान निद्रार समय क्वांटिटी भिन्न प्रसंग निद्रार क्वालिटी हूँ भिन्न प्रसंग। क्वालिटी क्या कह
ଆପଣ କେତେ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ସାରା ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଶକ୍ତି ଶରୀର କ୍ଷୟ କରିଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାଟା ହଉଛି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ସ୍ଲିପ୍। ସେଥିରେ ସମୟର କିଛି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ କିଛି ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିପାରିବାନି। ଯୋଉ ମିନିମମ୍ 6 ଆୱାର 7 ଆୱାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଚେତନାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମକୁ ନିଦ୍ରାର କ୍ୱାଲିଟି ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଆମେ କମ ସମୟରେ ବି ଶରୀରକୁ ଏନର୍ଜି ଦେଇ ପାରୁଥିବା। ସେ ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତଥାପି ସେଇ 6 ଆୱାର 7 ଆୱାର ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନେଇ ନିଆଯାଉ। ତାରି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଏନର୍ଜି ପାଇଯାଇଥିବ। ଆମେ ଯଦି 9ଟାରେ ଶୋଇବା ସେତେବେଳକୁ 7 ଘଣ୍ଟା କେତେବେଳେ ହେଇଯିବ? ଆମେ ଯଦି 9ଟାରେ ଶୋଇବା 4ଟା 5ଟା ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଜଣେ ନିଜର ନିଦ୍ରାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛି, ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରଲା 5:30, ଶରୀର ଯଦି ଥକି ଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ପଡୁଛି 6ଟା ବାଜିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବାନି। ତାପରେ ବି 9ଟାରେ ଶୋଇଛି 5ଟାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଉଠିଯିବା କଥା। 6ଟା ପରେ ବି ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, 7ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଶରୀରର ଏନର୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶରୀର ସେଠି ତାମସିକ କନସିୟସନେସ୍ ବା ତାମସିକ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଜଡତା, ତାମସିକତା, ଆଳସ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ଏଇଠି ଉଭୟ ଶରୀର ସହିତ ଉଭୟ ନିଦ୍ରାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିବା, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଦ ଲାଗୁଛି ନା, ଆପଣ ଆରାମସେ ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଶରୀରର ଯଦି କିଛି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା କିଛି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାର ନିଦ୍ରା ପୂରଣ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାନେ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ସରିଗଲା, ଆଉ ତାର ଶୋଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଶୋଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ମା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାମସିକ କନସିୟସନେସ୍ ଆକ୍ୱାର କରିକି ରହିବ। କେମିତି? ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଶକ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ସେ ପୁଣି ବ୍ୟାକଫଲ ହବ, ତାମାନେ ପୁଣି କମିବ। ଆପଣ ତାପରେ ଥକ୍କା ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଡେରିରେ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅନୁଭବ ଆମେ କରିଥିବେ, ଆମେ ଡେରିରେ ଉଠିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ଅଳସୁଆ ଲାଗେ। ଯଦି ଆମେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ଉଠିଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଫ୍ରେଶ ଫିଲ୍ ହବ। ତାପରେ ଶୋଇବେ ମାନେ ଆପଣ ଆହୁରି ଏକ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଶୋଇବେ, ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଉଠିବାକୁ ଦବନି, ଆପଣ କେବଳ ଶୋଇପଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଦ୍ରାର ପର ସମୟରେ ଆପଣ ଶୋଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଭାରି ଭାରି ଲାଗିବ, ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ତକିଆରେ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଆପଣ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ, ଶରୀରର ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଉଠିବାକୁ ମାନେ ବେଡ୍ ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ତାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଧାର କରି ଆମମାନେ ଯଦି ନିଜକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଆମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। କଣ? ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକି ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବେଡରୁ ନ ଉଠି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କଣ? ଯାହା ମା ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନାମ ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଫଙ୍କସନ କରିବେ। ତାପରେ ସ୍ଲୋଲି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣ ନିଜର କର୍ମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପିଇବେ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବେ, ଏସବୁ କରିବା। ଶୋଇଲା ମାନେ ଆମେ ପୁଣି ତାମସିକ କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବା। ଏ ଦିଟା ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯୋଉ ମତେ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଶରୀରର କଥା। ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଥଣ୍ଡା ଗରମର ଅବସ୍ଥାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନଇଜି ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଗରମ ଲାଗିବ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଏଇ ସେନ୍ସେସନଟା ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ସେନ୍ସେସନ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଝିରେ ଅଛି ଯେ ଗରମରେ ମତେ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଛି ଯେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଲା ମାନେ ଏଠି ପ୍ରାଣର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା। ଶରୀରକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗରମ ସହିତ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଶରୀରର ନଥାଏ। ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଏ, କଷ୍ଟ ସହିତ ବିରକ୍ତି ନଥାଏ।
ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଲା ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣର। ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମିଶିକି ଅଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟାଏ ଶରୀରର, ଗୋଟାଏ ଶରୀର ସହିତ ପ୍ରାଣର। ଶରୀରକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଅନିଜି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଲା ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣର। ତାପରେ ମତେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗେ। ଭୟ ହଉଛି, ମା କହିଲେ ଭୟ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅଶୁଦ୍ଧତା। ଯୋଉ ଗୁଣଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଟା ହଉଛି ଭୟ। ଅନ୍ଧାର ଭୟ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମକୁ ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଭୟ ଅଛି। ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ ଅଛି, ପାଣିକୁ ଭୟ ଅଛି, କାହାର ପାଠ ପଢିବାକୁ ଭୟ। ଆମେ ଯେମିତି ମଝିରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କମ୍ପଲସରି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତ ହୁଏତ କାହା କାହା ଭିତରେ ଭୟ ଆସିଯାଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭୟ ଭାବଟି, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣର ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଲୋୟର ଭାଇଟାଲର ଗୋଟେ ଗୁଣ। ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଏତେ ବଡ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମର ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବଜରଭେସନ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିଲୁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ଯଦି ଅନ୍ଧାର ପ୍ରତି ଭୟ ଆସୁଛି ଆମର, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଥରେ ନାମ ଜପ କରିକି ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ, ନେସେସରି ପ୍ରିକସନ ସହିତ ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସେ ଭୟକୁ ଫେସ୍ କଲେ ଭୟ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଯିବ। ପ୍ରାଣର ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ଆପଣ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ମୋର ମାଛ ଭଜା ଭାରି ପ୍ରିୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣର ଲୋଭ। ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା। ଖାଦ୍ୟ ରସନା ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀଭ ଲାଳସାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଶରୀରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି, ଖାଦ୍ୟର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଶରୀରର ପାଇଁ କଣ ଲାଭଦାୟକ କଣ କ୍ଷତିକାରକ ତାକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ରହୁଛି। ମାନେ ଏଠି ମାଛ ଭଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣର ଲୋଭର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଇଟା ପ୍ରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଏଇଟା ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କାଲି ବୁଝିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ହାୟର ଭାଇଟାଲ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ। ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖିକି ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାଡିରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେ ଯୋଉ ଈର୍ଷା ଭାବଟା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଭଲ ନ ପାଉଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ୟ ବାଡ଼ିରେ ଫୁଟିଲେ ଆପଣ ଈର୍ଷା କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ସେଟା ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ବିକୃତ ପରିପ୍ରକାଶ, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଦେଖିକି ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାପରେ କୁନି ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିବାର ଗୋଟେ ରିଜନ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇନଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାହାରେ ଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେ ପିଲାଟିର ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସହଜରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପିଲାଟି ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାକୁ କେବଳ ଆପଣ ଘରେ ନେଇ ରଖିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ, ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ତାକୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆସେ। ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ସିଏ ପୋଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ସିଏ କେବଳ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲି ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, କିଛି ଅକ୍ତିଆର କରିନେବା, ନିଜର ଆୟତକୁ ନେଇ ଆସିବା, ଏଇଭଳିଆ ଭାବ, ଏଇଭଳିଆ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ। ସିଏ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୁନି ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ କିଛି ଆସକ୍ତି ଅଛି କି, କିଛି ଆସକ୍ତି ଅଛି କି? ଯଦି ଆସକ୍ତି ଅଛି ସେଟା ପ୍ରାଣର। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସିମ୍ପଲି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସାଇକି।
बेले बेले हायर वाइटल स्तर में खुशी लगे सेटा आपण सहज बुझी पारिबे अंतरात्मा भल पाइबाटा टिके गभीर टिके आनंदर स्पर्श थाए शांत भाव थाए अंतरात्मा भाव सहित टिके निम्न स्तर को होची हायर वाइटल गोटे आदर भाव जागृत हवा गोटे श्रद्धा जागृत हवा ये हायर वाइटल आ सीधा सड़क भल पाइबार सहित आसक्ति जागृत होता हूँ लोअर वाइटल आ म्यूजिक शुणिकी शास्त्रीय म्यूजिक विशेष करी से भाया किसी प्रश्न आज दि जाइए म्यूजिक को शुणिले जब आपको शांति लगुच पीसफुल फील आप निश्चित भाव से म्यूजिक गुड़िक हूँ हायर वाइटल कि साइकिक लेवल म्यूजिक साइकिक लेवल म्यूजिक परिमाण तो बहुत रेयर आम प्रथम हायर वाइटल कॉन्सेप्ट रे आलोचना करवा जे हायर वाइटल स्तर म्यूजिक गुड़िक आप शुणिले आपको भल लगे शांत हो किछि म्यूजिक अच्छी आपको एक्साइटमेंट बढ़ेगा आपंकर एक्साइटमेंट बढ़ाता म्यूजिक गुड़िक हूँ वाइटल म्यूजिक एवं जो म्यूजिक आपको शांत कर दे शांति प्रदान कर हायर वाइटल म्यूजिक लोअर वाइटल हायर वाइटल एवं जो म्यूजिक शुणिले आपण अंतर मध्य को प्रवेश करिवार गोटे सुजोग पाउछन्ते आपण गोटे ऊर्ध्वतम शक्ति द्वारा आक्रांत हिप्नोटाइज हो जाउछन्ते आपनकर कॉन्शियसनेस ऊर्ध्वमुखी हला बेले आपण फील करछन्ते सेटा होची साइकिक म्यूजिक एवं विशेष करी आमे तो साइकिक म्यूजिक को रिकॉग्नाइज करिवार सामर्थ्य पाइनु ऑनेस्टली बुझियाउ गले आमे सीधा सड़क जानिबा जे साइकिक म्यूजिक इज मदर्स म्यूजिक ओनली अन्य शास्त्रीय म्यूजिक रे होय तो साइकिक टच थाई पारे आमनकर से सामर्थ्य नहीं जेतु बाछिया पई आमर मां को म्यूजिक प्रति विश्वास अछि तो से विश्वास सहित आमे कहि दे परिबा मदर्स म्यूजिक एंड सुनील डांगर म्यूजिक जाको मां निजे रेकमेंड कले दीज आर साइकिक म्यूजिक आपण प्राथमिक अवस्था रे से म्यूजिक गुडी गमा भी कहिसंदी जे आपण ताकू एप्रिशिएट कर परिबे आपण ताकू एन्जॉय कर परिबे मांकर म्यूजिक प्रथम व्यक्ति मान को माने व्यक्ति माने एप्रिशिएट करि परंदिनी ताकू सेते एन्जॉय लागे नहीं कारण सेटा प्राणर विषय वस्तु नुह बारंबार शुणिबा द्वारा प्राण शांत हो अंतरात्मा जागृति घटो अंतरात्मा स्तर से म्यूजिक शुणिबार सामर्थ्य आम भीतर जागृत हम तापर से म्यूजिक वास्तव गभीर आनंद को आम अनुभव कर सुजोग पाइबा तो आम देखा शांति लगुच कि आनंद लगुच शांति भितर आनंद मध्य आनंद रु गभीर आनंद मध्य पार्थक्य रही है जिते ऑब्जर्व करते स्पर्शता प्राप्त करी गोटे शांत भाव खुशी भाव लगुच यहाँ हूँ हायर वाइटल जदि गभीर शांति एवं गभीर आनंदर संस्पर्श आप आसुंच गोटे नुआ जगत को उठीगला भाया लगुच म्यूजिक शुणी सारा पर आपणकर सत्तार क्वालिटी किसी चेंज हो जाए आप फील कर कथा कहवा धीरे हो जाइए आपण प्रतिक्रिया देखो ना गोटे आनंद एवं भी सस्टेन करुच्ची तो से म्यूजिकटा हूँ साइकिक म्यूजिक किंतु साइकिक म्यूजिक एप्रिसिएशन प्रथम आम कर मांकर म्यूजिक सपोज फॉर एग्जांपल जिते शुणा आम जिते बारंबार बारंबार शुणा अधिक समय रिलैक्स मूड रे शुणा धीरे धीरे आमर अंतरात्मा से म्यूजिक सहित ट्यून होगा आरंभ करेंगे तापर आम से म्यूजिक को वास्तव में एंजॉय करें मांकर मुह देखिले आमको भारी आनंद अनुभव होगा शुद्ध भाव में आम अंतरात्मा स्तर को गले ही ये भावटी आसो ये जगह प्रश्न आसीपे मां को कौन व्यक्ति माने प्राण स्तर रे भल पाउन मांकर प्रति भल पाइबा कौन प्राण स्तर रे नथिले कि ए संपर्क रे लेटर्स ऑन द मदर बा मांकर संपर्क जो प्रश्न उत्तर रही चिठी पत्र आदान प्रदान रही प्रभुंकर सहित एमती अनेक किसी प्रश्न पचरा केमिति कई व्यक्ति जिते माँ अनाती ना माँ अनेक हसती ना किसी व्यक्ति आघात पाए से माने प्रभु को पचारि प्रभु कहले ये सब प्राण स्तर भल पाइबा अंतरात्मा स्तर जो भगवान को तुम्हें भल पाइब से भगवान ठारू किछि भी पाइबार तुमर आ इच्छा बाकी रहिबो नहीं जे माँ को किछि न पाइबार आशा नहीं किछि भी आवश्यक आवश्यक अनुभव कर नथिबा जे माँ मते किछि दियंतु माँ ठारू किछि भी आशा नथिबो केवल माँ को भल पाइबा पई जने भल पाउथे ये भाया स्तर रे स्वतःस्फूर्त भाव आनंद आसे यहाँ हूँ साइकिक स्तर भल पाइबा
प्राण स्तर भल पाइबा कौन जे माँ दिव्य जननी आम बुझीगलु तांकर सामर्थ्य असीम तांको जहाँ मागिबा तांको से दे पारे से मु भल पाइले मत बहुत किसी मिल यही जो भाव जब आम भर अच्छी से प्राण स्तर भल पाइबा भगवान के प्रति एवं जब माँ आम कि पाइबार ना आम कि मांगा इच्छा हो केवल माँ को भल पाइबापी आम भल पाचु ये भल पाइबाटा हूँ अंतरात्मा स्तर आम मैंने निजक भल भाव बुझापी अधिकार अधिक निजक ऑब्जर्व करवा आज विशेष करी आमर भिन्न भिन्न सत्तार स्तर भल पाइबा बुझापी 8टी प्रश्न आपण मानक दि जाइए कौ भल पाइबा कौ स्तर आम मैंने गुपचुप को भल पाचु आम मैंने शास्त्रीय संगीत को भल पाचु आम मैंने देश को भल पाचु आम मैंने गणित कषिया भल पाचु मु मोर प्रिय बंधु को भल पाऊँ एवं मो माँ को भल पाऊँ ये सबू भल पाइबा निश्चित सब जाक भल पाइबा किंतु ये सब जाक भल पाइबार विभिन्न ग्रेड एवं ग्रेड कहीं ये भल पाइबा गुड़िक आमर विभिन्न सत्ता मान को आधार करिक रही अवश्य भल पाइबाटा हूँ अंतरात्मा गोटे स्वभाव प्रवृत्ति किंतु से अंतरात्मा भल पाइबाटे भिन्न भिन्न सत्ता मान मध्यम जिते प्रकाश पाए से किसी विकृति आसे जो अंतरात्मा भल पाइबाटी शरीर मध्यम प्रकाश पाइब सी भिन्न भाव प्रकाश पाइब प्राण भितर भिन्न भाव मन भितर भिन्न भाव एवं अंतरात्मा भल पाइबाटा अंतरात्मा को आधार कर शुद्ध भाव जो प्रकाश पाए सी गोटे संपूर्ण भिन्न स्तर भल पाइबा तो यही भल पाइबा को लेकिन आम प्रश्नोत्तर आज प्रस्तुत कर सम्मुखीन हवा कौ स्तर भल पाइबा कौ प्रश्न को आधार करी आम कौ स्तर भल पाइबा कौ सत्तार भल पाइबा को बुझा एवं से भल पाइबा केते दूर आम मान साधन सहायक हम कि बाधक हम आम बुझा उद्देश्य आज प्रश्न गुड़िक दि जाइए 8टा प्रश्न आम मैंने सबू अपभाई मैंने खुशी रे आनंद रे अति चमत्कार भाव में भाग नौ आलोचन यहाँ वास्तव में एक खुशी विषय वस्तु सम उत्साह सहित सम आग्रह सहित आज से प्रश्नर आलोचना करूँ एवं जदि आज समय अलाउ करे आम शेष भाग में यहाँ कनक्लूड करवा ना आसंता काली ये प्रश्न गुड़ को पुनर्बार आलोचना पूर्व आम कनक्लूड करनवा कि जदि ताको आधार करी किसी प्रश्न भी आसला आम आलोचना करवा एबे समस्त को अनुरोध करुच्ची आपंकर गाइडेंस रे आम आलोचना को आगू बढ़ेवा समस्त प्रस्तुत थे आशा करुच्ची समस्ते पूर्वपरी आग्रह सहित आलोचना करूँ माँ एवं श्री अरविंद चरण कमल कोटि प्रणाम मोर पूज्य प्रिय सहयात्री अपा भाई मान प्रणाम जनाऊँ आम आगु सब शुणी गाँ गहली लोक मैंने सब निशा खाती निशा खाइले से सब निशाग्रस्त हो जाती सेमती ये आलोचना भितर विकास भाई आलोचना पाखु वर्तमान पर्यंत जहाँ सब आलोचना होता मत लगुच आम जमी समस्ते से माँ को खोजार निशारे आम समस्ते निज को खोजार लगी पड़ी विषय वस्तुटी किसी दिन है आलोचना होची मूर अवस्थिति ताकू रत्न प्रभा लिखिते जे मूर अवस्थिति मु कौटी अच्छी केते विराट प्रश्न से मु को जानिबा पई प्रभु रामचंद्र जो वशिष्ठ पाखु पहुंची से कबाट खटखट है बेले तमें किए पचारा बेलू से कहते जे से मु किए जानापी मुझे आसी तेणु आम मैंने समस्ते सेमती गोटे वर्तमान विज्ञान गार भितर समस्ते जो आबद्ध हो सारी रत्न प्रभा बा विकास भाई उभय आमको गोटे घर भितर पूरे देकी कहते खोज मो भाई भौणी मैंने तमें मु को खोज से पर्यायर माछ भजा पाखु आरंभ होगी आम बर्तमान माँ को भल पाइबा पाखु माछरू आसिकी आ काटिकी माँ पाखे पहुंची गले केते बड़ कथा
ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବି ନେବା ଯେ ଯାହା ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ। କାହିଁକି ନା କେହି ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିବା ପାଇଁ କେବେ ଆଉ ଆମ ଯୋଗରେ କୋଉଠି ଭୁଲ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯୋଉ ଧୂପ ତିଆରି ହେଲା ଆଶ୍ରମରେ ସେ 1 ନମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତା, 11 ନମ୍ବରରୁ ନୁହଁ। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ନୁହଁ, ଏ ସବୁ କେବଳ ଅନୁଭୂତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କାରଣଟିକୁ କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଅପା ତାଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି କହିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ପାଣିରେ ଚିନି ପକେଇଦେଲେ ମିଳେଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ, ସେମିତି ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳେଇ ଯିବଣି, ଆମ ଚେତନା ସହିତ କିଛି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମିଳେଇ ଯିବଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବିକାଶ ଭାଇ ତ ଆମକୁ ସେ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଯେ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ହୁଏତ କାଲି ଯଦି ଆଜି ସମୟ ହେଲା କରିବା, ନହେଲେ କାଲି ତାକୁ ସମିଙ୍ଗ ଅପ୍ କରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା, ଯୋଉମାନେ ବି ଯାହା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା, ଭଲରେ ସେମାନେ କହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ନ ହେଇ 2-4 ଲାଇନରେ କହନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବଣି। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଅପା ପଚାରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେ 1 ପାଖକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସେ ଗୁପଚୁପଟା ଏବେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣରେ ଅଛି ନା ସେ ଶରୀର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଖସିକି, କି ଉପରକୁ ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚୈତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ଆପା। ବୁଲୁ ଭାଇ ଯୋଉ ସଜେସନ ଦେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକୃତିରେ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଥର ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋଚନା ଭିନ୍ନ ହବ। ଯୋଉ ଅପା କିମ୍ବା ଯୋଉ ଭାଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯାହା ଦେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ କହିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଯିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ଏମିତି ଭାବରେ କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ମୁଁ କହିଦେଲି ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ବି ହେଇପାରେ, ଆହୁରି ଅଧିକା କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ। ତ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହଉ, କିଛି ଦିନ ପରେ ହଉ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଯଦି କରାଯିବ ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଗୁଡିକ ଆସିଯିବ। ଆମେ ଏବେ ବି ଯଦି 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିବା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯୋଉ ଆସିଲା ଯେ ଗୁପଚୁପ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ, ଆମେ ଅପା ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଉଛୁ, ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ କିମ୍ବା ଲାଭଦାୟକ ସେଇଟା ମନ ବିଚାର କରୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ ସହଜରେ ବୁଝିଯିବା ଯେ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କିମ୍ବା ମନ ସ୍ତରରୁ ଆସୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଅପା କୁନି ପିଲାର ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଦେଲେ, ସିଏ ଗୁପଚୁପ ପ୍ରତି ଲାଳସା ନୁହଁ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଇଦଉଛି। ସେଠି ଯଦି ପିଲାଟି ଛୋଟ ହେଇଥିବ, ଅତି ଛୋଟ ହେଇଥିବ, ହୁଏତ ସେ ଜାଗାରେ ଆସକ୍ତି କଥା ଆମେ କହିପାରିବାନି, ତାର ଶରୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ସେ ଖାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ, ସଂସାରର ପ୍ରଭାବରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରପ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ତ 2-3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲାଳସାଟି ଡେଭଲପ କରୁଛି। ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ପରିବାରରେ ଏ କଥାଟିକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିବେ। କେବଳ ପିଲାମାନେ ନୁହଁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାୟର ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ସେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଧରିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜବ କାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଆପଣ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ କହିଥିଲେ, ଯୋଉଠି ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦର କଥା ଆସୁଛି, ପ୍ରିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଇଟାଲ ବୋଲି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଲୋଚନାରେ କଥାଟି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଡେଇ ଦେଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଭଲ ଲାଗେ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ସେଇଟା ସେଇ କନସିୟସନେସ ର ନୁହଁ ବା ସେତିକି ଉପକାରୀ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମେ ଭାଇଟାଲ ବୋଲି କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇ ପାରିବା। ଏ କଥାଟି ଆପଣ କହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଯାହା ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଲାଳସା ରହୁଛି, ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରୁଛି ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ମତେ ଦରକାର।
ଆ ଛଡା ନୁହଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପଚୁପ ଦିଆହବ, ଆପଣ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଦହିବରା ଦିଆହବ, ଆପଣ ଦହିବରା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପଚୁପ ମିଳିବନି, ଆପଣ ଦହିବରାରେ କାମ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ମତେ ଗୁପଚୁପ ହିଁ ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ହିଁ ଖାଇବି। ତାମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ପସନ୍ଦକୁ ଲଦୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ପସନ୍ଦକୁ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଲଦେ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦର କଥାଟି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ହିଁ ଖାଇବି, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି, ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି, ଗୁପଚୁପ ଟା ମିଳୁଛି ଖାଇଦବା, ସେଠି ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ସପୋଜ କିଛି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲା ପରେ ପେଟ ପୁରି ନାହିଁ, ଗୁପଚୁପ ସରିଗଲା ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଛି ମିଳିଗଲା, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ତକ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରେ ଚଳେଇଦବା। ତ ଏଇଟା ଶରୀରର କଥା। ଏଠି କାରଣ ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦର କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ନ ମିଳିଲେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସୁନି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରାଣର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଶରୀରର। ଆଉ ମନ ବିଚାର କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଆଉ ବରଂ କଷ୍ଟ ହଉ ମୁଁ ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଯିବି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଇବି, ସେଟା ହଉଛି ମନର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମନ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁ ସେଠି, ନାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ସେଠି ପ୍ରାଣର କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନଥାଏ। ତ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆସକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦ ରହୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଖାଇଦବାକୁ ପଡିବ, ଖାଇଦଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଶରୀରର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଯଦି ବିଚାର କରୁଛି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ଶରୀର ପାଇଁ ଏଟା ହାନିକାରକ କିମ୍ବା ହିତକର, କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ମନ ବେଳେ ବେଳେ ବିଚାର କରିଦିଏ ଯେ ନ ଖାଇଦେଲେ କାଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ପଛେ ହଉ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ଏମିତି ବିଚାର ବି କରେ। ସେଇଟା ହଉଛି ମନର ବିଚାର। ମନ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବ, ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାମ କରିବ। ପ୍ରାଣ କଣ ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ, ତାର ପସନ୍ଦ ଉପରେ ସେ ଜିଦ୍ କରି ରହିବ ଏବଂ ନ ମିଳିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖେଇବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଶରୀର ତ ଅତି ସରଳ ଶିଶୁ, ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଖାଇବ, ଭୋକ ଯଦି ଲାଗୁନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣ ଅମୃତ ଦେଲେ ବି ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେନି, ଏ କଥାଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉ ଆସେ, ଆମେ ଏବେ ସଂସାରର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ସମାଜର ଅବସ୍ଥା, ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମ ବୟସରୁ କରପ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ, ସଂସାରର ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରେ। ଏପରିକି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଫିଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟରେ ସେମାନେ ପିଓର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଘ କେବେ ଘାସ ଖାଇବନି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହରିଣ କେବେ ମାଂସ ଖାଇବନି, ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବହୁତ ପିଓର। ଏପରିକି ମା କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବି କରପ୍ଟ ହେଲେଣି। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଜାରରେ ଗାଈ ଷଣ୍ଢ ମାନେ ପଲିଥିନ୍ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ନନଭେଜ ଗାଈ ଖାଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ ଖାଇଦଉଛି। ସେଇଟା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ପଲ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କେବେ ବି ଖରାପ ହୁଏନି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତା, ସେମାନେ ନିପାତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବ, ସେଠି କୋଉ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଘରେ ଥିବା ଗାଈକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦବା, ବାଘକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିହବ କି? ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ବାଘ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉନି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପିଓର ଆମେ କହିବା ଆଫ୍ରିକାର ଜଙ୍ଗଲରେ, ସେଠି ବାଘ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ସେଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଘରେ ଯୋଉ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରଖିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦବାକୁ ପଡୁଛି, ବହୁତ କିଛି। ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ କୁର୍ମି ହଉଛି, ସେଇଟା ଆମ କନସିୟସନେସ ରେ ସେମାନେ ପଲ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହାଇବ୍ରିଡ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ପଶୁ ବି ଆପଣ ଘରେ ରଖିବେ, ଆମର ସ୍ୱଭାବରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରପ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ କନସିୟସ ହବା ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, ତ ଆମେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର କନସିୟସନେସ କୁ ପଲ୍ୟୁସନ ରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବା। ତ ଏଇଟା ପିଓରଲି ଭାଇଟାଲ କଥା। ଯଦି ଆସକ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥା, ଆଉ ଯଦି ଖାଦ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମନର। ଆଉ ଯଦି ଭୋକ ପାଇଁ ସିମ୍ପଲି ଖାଉଛୁ, ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଖାଉଛୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣର। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ବି ଆମର ଲାଳସା ଯଦି ରହୁଛି, ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଭୋଜି ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ, ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ବି ଘଟିଛି, ଆମେ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସୁଛୁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଗଲୁ, ଦେଖିଲୁ କି ତାର ମସଲା ସରିଗଲା,
ସେ କହିଲା କି ନାଇଁ ଆଉ ହବନି। ଠିକ ଅଛି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଫେରିଗଲୁ। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଖବର ଦେଇଦେଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ମସଲା ପ୍ୟାକେଟ ଆସିଗଲାଣି, ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 100 ମିଟର ଫେରି ଆସୁଛୁ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇଦେଇ ଯିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ପିଓରଲି ଭାଇଟାଲ, ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ବୁଝିପାରିବା ପ୍ରାଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥା। ଆଉ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଲାଣି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ବି ଏ କଥାଟିକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିଥିଲା ହାୟର ଭାଇଟାଲ ଏବଂ ସାଇକିକ, ଏଇଟା ଅପଭାଇ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକିକ କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନ କରିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକିକ ଏବଂ ହାୟର ଭାଇଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବାନି। ତାର ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ ହାୟର ଭାଇଟାଲକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଯେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବେଳେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଦେଶ ପ୍ରେମ ବୋଧ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ହାୟର ଭାଇଟାଲ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶାତ୍ମକ ମୁଭି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଭଗତ ସିଂ ସିନେମା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଦେଶ ଅତି ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଦିଜ୍ ଆର୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଫ ହାୟର ଭାଇଟାଲ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଇମୋସନ ସେଠି ବି ଥାଏ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଇମୋସନ, ଯେ ଆମ ଦେଶ ମାତୃକା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବ ଥାଏ। ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ଆମେ ସାଇକିକ ଲେଭେଲକୁ ବୁଝିବା। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଠି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଉଚ୍ଚତର ହେଲେ ବି ପ୍ରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସେଠି ଶାନ୍ତି ନଥିବ, ପିସ୍ ଅଛି କି? ଆମେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଠି ଗୋଟେ ଗଭୀର ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିବେ। ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମୟରେ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ କି? ହୁଏନି, କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ନଥାଏ। ହଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଦାନର ଆନନ୍ଦ ଥାଏ କି? ସେସବୁ ନଥାଏ। ଏଇସବୁ ହଉଛି ସାଇକିକ କ୍ୱାଲିଟିଜ। ତ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ହୃଦୟରେ ଥିବ, ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମା ତ କହିଛନ୍ତି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସରେଣ୍ଡର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ଗୋଟେ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହଉଥିବ, ଏବଂ ସେଇ ସମର୍ପଣରେ ଏବଂ ସେଇ କୃତଜ୍ଞତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ନଥିବ, ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତି ଥିବ, ପିସ୍, କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟନେସ, ଅବିଚଳିତ ଶାନ୍ତ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ଆପଣ ଲାଭ କରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଇକିକ। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ସାଇକିକ ଲେଭେଲରେ ବି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ, ହାୟର ଭାଇଟାଲରେ ବି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଲୁହରୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ଆପଣ ଚିହ୍ନିବେ ହୃଦୟର ସେଇ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ, ଯାହା ହଉଛି ସାଇକିକ କ୍ୱାଲିଟି। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଗଭୀରତା ନାହିଁ, କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ହୃଦୟରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ହାୟର ଭାଇଟାଲ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, ଆମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଅବଜରଭେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରତି ଆମେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସଚେତନ ନ ହେଇଛୁ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡିକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନ କରିଛୁ, ଆମେ ସହଜରେ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କଣ? ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ କରିବା, ନିତ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ସାବିତ୍ରୀ ପଢନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ କିଛି ସମୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅର୍ଗାନ ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଭଏସ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମାଧି ମନ୍ଦିରରେ ବସନ୍ତୁ, ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କର, ଖାଲି ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ମାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ହୃଦୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯଦି ରୀତିମତ ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ ରେଗୁଲାରଲି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସାଇକିକ ଟଚ୍ ପାଇବେ। ସାଇକିସାଇଜେସନ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଇକିକଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ? ଆମେ ମାନେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦଉଛୁ ଯେ କୃତଜ୍ଞତା, କିନ୍ତୁ ସେ କୃତଜ୍ଞତାର ରୂପ ଯେ କେଡେ ମଧୁର, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେ କୃତଜ୍ଞତା, ତୁମେ କେତେ ବାସ୍ତବରେ, ତୁମେ କେତେ ମହାନ। ଆମେ ସେ ମହାନ କୃତଜ୍ଞତାକୁ କେବଳ ଶବ୍ଦରେ ରଖିଦେଇଛୁ ନା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ କଣ ସେ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲୁଣି? ତ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆଉ ଡିପ୍ ପିସ୍ କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଗାନ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବେ, ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବେ, ସମାଧିରେ କିଛି ସମୟ ବସିବେ। ଏମିତି ରେଗୁଲାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଶାନ୍ତ ନିରବ ଆପଣ ରହିପାରିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସାଇକିକକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ। ମୁଁ କହୁନି ସାଇକିସାଇଜେସନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଚୈତ୍ୟକରଣ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ, ସେଟା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ।
ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା, ତାଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧକୁ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବୁଝିଯିବେ ଯେ ହାୟର ଭାଇଟାଲ ଠାରୁ ଏଇଟା କେତେ ଯେ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇଟା ଯେ କେତେ ଉଚ୍ଚତମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହାୟର ଭାଇଟାଲ ଠାରୁ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିଯିବେ ଏଇଟା ମାଇ ସାଇକିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏଇଟା ମୋର ସାଇକିକ ଲଭ୍, କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଟିକେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋର ଏତିକି ତ ଆଶା ଭରସା ରହୁଛି ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଶୁଣିକି, ଯେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲୁଣି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ବହୁତ କମିଗଲାଣି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଲାଣି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝି ଯାଉଛୁ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସବୁ କିଛିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇଯିବା। ଆମକୁ ଆଉ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉନଥିବ, ଆମକୁ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏତ ବହୁତ କମି ଯାଇଥିବ। ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଆମ ତରଫରୁ କରିବାର ଅଛି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏ ପ୍ରୟାସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧାରା ବତେଇ ଦିଆଗଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଧାରାକୁ ଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ବି ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଭାଇ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କି ବାପା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏମିତି ବହୁତ ବଢିଆ ହବ। ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନିଜେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ହୁଏତ ଟିକେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତ ହେଇଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ବି ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିକି ତା ଉପରେ ନିଜ ନିଜର ଅବଜରଭେସନ ଲେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟତା ହାସଲ କରିବା। ମାତୃଚରଣରେ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ପୁନର୍ବାର। ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏବେ ଜଣକୁ ପଠଉଛି ବଜାରରୁ ଯା ଏଇ ପନିପରିବା ଆଣିବୁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖା ହବ ନା ଆଉ କଣ ହବ? ମୁଁ ପଠଉଛି ଯା ବଜାରରୁ ଏଇ ସଉଦା ଆଣିବୁ। ଏଇଟା ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ। ମନେ ରଖା କହୁଛି ହଁ, ମନ କହୁଥାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ କେମିତି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଭାବ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସେ ପିଲାଟିର ମାଲିକ କିମ୍ବା ତାର ସିନିୟର, ମୁଁ ତାକୁ ଅର୍ଡର ଦଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭାବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଭାଇଟାଲ। ଯଦି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣ ଭିନ୍ନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହାୟର ଭାଇଟାଲ ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସପୋଜ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଜାରକୁ ପଠେଇବି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗାର୍ଡେନକୁ ପଠେଇବି। ଏଇ ପ୍ଲାନିଂ ଟା ମନ କରେ। ଆପଣ କ୍ଲିୟରଲି ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ମନ ତ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଚେଷ୍ଟା କଲା କି ହଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠେଇବି ମାର୍କେଟକୁ। ସେ ମନର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚାତରେ ଆଉ କୋଉ ସତ୍ତାର କଣ ଭୂମିକା ରହିଛି? ଆପଣ ମନେକର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ମନା କରିଦବ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋର ଅଲଗା କାମ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଣ ସ୍ତରର କଥାଟି ହେଇନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବନି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଠଉଥିଲି, ଏକ୍ସ କୁ ପଠଉଥିଲି ୱାଇ କୁ ପଠେଇଦେବି। ଯଦି କେହି ନଗଲେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ନିଜେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ମନର ପ୍ଲାନିଂ ପଶ୍ଚାତରେ ପ୍ରାଣର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଟଲି ଅବଜର୍ଭ କଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ଭାବକୁ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରାଣର କିମ୍ବା ମନର, ମନ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ହୁଏତ ପଠେଇ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ପ୍ରାଣରେ ବି ଯଦି କିଛି ଭୂମିକା ରହିଯାଇଥିବ, ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ହଁ ଭାଇ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ମାତୃଚରଣରେ କୃତଜ୍ଞତା। ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ବି ଏଇ ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନବା। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ରେଡି କରିଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।
ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଭାଇ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆମେ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତିକି ଉତ୍ତର ଦେବୁ ସେଇଟା ଆପଣ ଭୁଲ ଠିକ ସବୁ କହିବେ, ଆମର ମାନେ ଜାଣିପାରିବୁ। ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନିଜ ଉତ୍ତରଟା ଦେବାଟା ଠିକ ହବନି। ଠିକ ଅଛି ଅପା, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ହଁ ନାଇଁ, ମୋର ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ ପାଇଁ, ହଁ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋର ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ ପାଇଁ ସିଏ ଠିକ ଅଛି ଅପା, ସିଏ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋର ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ। କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ଦଉଛୁ ତାକୁ ନେଇକି କେହି ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଡାଏରୀ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ମାନେ ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଡାଏରୀ ଲେଖିବି, କିମ୍ବା ଆଉ କିଏ ଅପା ଭାଇ ତାକୁ ନେଇକି ଡାଏରୀ ଲେଖିବେ। କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ବୁଲି ଭାଇ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲେ, ଏଠି ଭୁଲ ଠିକ କିଛି ନାହିଁ ଅପା, ଏଠି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, କିଏ ଖରାପ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, କିଏ ଠିକ କରିବ, କିଏ ଭୁଲ କରିବ, ଏହାର ଆଦୌ କିଛି ଏଠି ବିଚାର ନାହିଁ। ଖାଲି ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନଉଛୁ ସମସ୍ତେ। ଆପଣ ଯାହାବି ମନକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାବି ମନକୁ ଆସିଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗ୍ରୁପରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ସେଇଆକୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଢୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ହଉଛି ବି ଆଲୋଚନା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ସରିଲା ନା କଣ? କାହିଁକି ସେ ଅପା ଏମିତି କହୁନାହାନ୍ତି। ରତ୍ନ ପ୍ରଭାବ ତ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅପା ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ନିରବରେ ମାଙ୍କର ଚରଣ ଏକାଗ୍ର ହବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲେଫ୍ଟ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ମା। ଆଜ୍ଞା।